भावी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर नरेश बटला। प्यारे दर्शकों, बड़ा पुराना शेर है, सैर कर गाफिल फिर ये जिंदगानी कहाँ, जिंदगी रह भी गई तो फिर ये जवानी कहाँ। मोटापा ते बुढ़ापा ये दो ऐसिया लामता हैं, शायद ही कोई तकलीफ हो जी इस ना जुड़ी हो, लेकिन साइंस दी तरक्कियां दे सदका अज बुढ़ापे का यह इलाज है कि सर्जरी भी की जा सकती है। यानी कि अज असीं गलबात करांगे बैरेटिक सर्जरी बारे, मोटापे की सर्जरी बारे ते मोटापे बारे। तो तुहाडी मुलाकात करावांगे डॉक्टर GS जम्मू नाल। डॉक्टर GS जम्मू जिहड़े कि MS सर्जरी हैं ते मोटापे की सर्जरी विच ही महारत रखते हैं। तो आओ उन्हां नाल मुलाकात करते हैं। डॉक्टर जम्मू प्रोग्राम स्वस्थ भारत विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सब तो पहले सारे दर्शकों को दसो कि जो मोटापा है ये की चीज़ है, जो आम भाषा किसी ने दसना हो, डेफिनेशन देनी हो भी ये बंदा मोटापे का शिकार है, किस तरह किया जाए? डॉक्टर साहब, मोटापा तुसीं देख रहे हो भी हुण दुनिया भर में गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पंजाब भारत तो उपरांत जिथे मोटापा सब तो ज़्यादा पाया जा रहा है इस वेले। तकरीबन 9 तो 10% पंजाबी है उन्होंने मोटापे का प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। जे मोटापे की डेफिनेशन दईए तो बहुत सारी डेफिनेशन है, पर मैं अपने दर्शकों को दसना चाहूँगा कि आम सब तो सौखी डेफिनेशन मोटापे की वो है तुहाडी हाइट ते वेट की रेशो जो असीं बॉडी मास इंडेक्स लैंदे हैं, उसका सब तो सरल फार्मूला है जे तुसीं 5 फुट दे हो, मतलब 150 सेंटीमीटर हाइट है तो 100 घटा लो, मीनस 50 रह गए, 50 किलो तुहाडा नॉर्मल वेट होना चाहिए। जो कोई इंसान 6 फुट का मीनस 180 सेंटीमीटर 100 घटा लो तो 80 किलो। जो तुहाडा भार इस तो ज़्यादा है तो तुसीं ओवरवेट गिने जाते हो। ऑफकोर्स लेडीज़ ते जेंट्स में थोड़ा बहुत 2-4 किलो का फर्क होता है। डॉक्टर जम्मू जी गल की जाए मोटापे की, कहते कि मोटापा तो बुढ़ापा ये दो ऐसिया अवस्थावां हैं, शायद ही कोई तकलीफ हो जी इन्हां नाल नहीं जुड़ी हुई। जे आप तकलीफों का सीरियल वाइज जिक्र करिए तो मोटापे नाल किहड़ियां तकलीफां जुड़ियां हुई हैं? बाटला साहब, मोटापे के नाल जिवें कि मैं पहले उन्होंने दसिया अपन बहुत सारिया प्रॉब्लम्स बीमारियां लग जांदियां, जिन्हां सब तो कॉमन है टाइप 2 शुगर हो जाती है। मोटापे वाले इंसान को शुगर होने के चांसिस आम बंदे नाल बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर मोटापे के नाल सानू कोलेस्ट्रॉल लैवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के नाल साडा ब्लड प्रैशर BP बढ़ना रहना शुरू हो जाता है। उस तो अलावा साडा ओवरवेट करके साडे जिहड़े जोड़ है वो घसने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स जॉइंट चेंज करने पैंदे, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर होर मोटापे वाले इंसान को उसके खराटियां की बड़ी प्रॉब्लम है, कराड़ियां की बहुत प्रॉब्लम है। कराड़े जो ज़्यादा सीवियर फॉर्म च हो जाते हैं तो उन्होंने स्लीप एपनिया का रूप धारण करना, जिस इंसान का सुत्तियां सुत्तियां साह रुकना शुरू हो जाता है। सो सारिया जानलेवा तरह की बीमारियां मोटापे के नाल आनियां शुरू हो जाती हैं। फिर जो अजकल यंग जनरेशन होता है कॉस्मैटिकली सोशली उन्हें लगता है भी मेरे मोटापा वाला तो सोशली उन्हें ज़्यादा चंगा नहीं लगता, एक बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। डॉक्टर जम्मू जी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये की चीज़ होती है? बड़ा आजकल विषय चलता है कि सेंट्रल ओबेसिटी है, ये सब तो ज़्यादा बीमारी जुड़िया हैं कि सेंट्रल ओबेसिटी भी कोई इंडिकेशन है बैरेटिक सर्जरी? हाँ जी डॉक्टर साहब, जो सेंट्रल ओबेसिटी है साढ़े एशियंस पर्टिकुलरली इंडियन बहुत ज़्यादा कॉमन है। साडा ते जिहड़े कोकेशियन रेसिस मीनस जिहड़े अंग्रेज लोग हैं उन्हां फर्क है कि उन्हां जिहड़ी ओबेसिटी होती है सेंट्रल नाल पेरीफेरल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। साढ़े सेंट्रल ओबेसिटी है जिहड़े कि साडे शरीर के स्टमक के आले दुआले फैट बढ़नी शुरू हो जाती है। जो स्टमक के आले दुआले फैट बढ़नी शुरू हो जाती है सानू डायबिटीज़ बढ़ाने के कारण बहुत वड्डा बन जाती है। साडे जिहड़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सानू घटनी शुरू हो जाती है, तो हौली हौली सानू डायबिटीज़ वाल धक्क दिंदी है, असीं शुगर के प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। फिर जी सेंट्रल ओबेसिटी है साढ़े होर बहुत सारिया प्रॉब्लम्स जिवें कि साड़ी सोशली लुक बड़ी खराब कर देंदी है, सानू फिर होर हार्ट दी प्रॉब्लम्स जिवें होंदियां वो बढ़नियां शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लैवल बढ़ने शुरू होंदे हैं। तो सेंट्रल ओबेसिटी जी है वो ज़्यादा नुकसानदायक है रादर दैन पेरिफेरल ओबेसिटी। दोस्तों जो तुहाडे कोल मरीज़ आ गया, ओबेसिटी का मरीज़ आ गया, तुसीं उन्हें एडवाइस करता कि हुण इहनूं बैरेटिक सर्जरी करानी ही पैनी है, उहदे किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं तो की एडवाइस दी जाती है सर्जरी कराने तो पहला? कोई भी पेशेंट जो साढ़े को बैरिएट्रिक सर्जरी कराना आंदा है मोटापे का या टाइप 2 शुगर वास्ते इलाज कराना आंदा, असीं उसका पूरा प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। रूटीन जो भी ऑपरेशनल टेस्ट चाहिए उन्होंने तो इलावा जो खास टेस्ट होंगे हैं जिवें कि शुगर के रोगी आते साढ़े को उन्होंने असीं HbA1c लैवल C पेप्टाइड लैवल चैक करते हैं। उन्होंने सानूं पता चलता भी पेशेंट की शुगर का कंट्रोल पिछले 3-4 महीने किवें रह रहा सीगा, या पैंक्रीअस में कोई इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रही है बॉडी के पैंक्रीअस बिल्कुल कम करना बंद कर गया। जे सानूं लगे भी C पेप्टाइड लैवल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है
तो इंसुलिन या और शुगर का मरीज़ है तो ऑपरेशन करा के अपने शुगर फिर दवाइयां इंसुलिन छुट जाती है, शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इस तो इलावा असीं कोलैसट्रोल वगैरह चैक करते हैं, शुगर लेवल चैक करते हैं, किडनी के टेस्ट करते हैं, रूटीन और हीमोग्लोबिन वगैरह चैक करते हैं, ब्लड प्रेशर, ECG, हार्ट के एक्सरे चेस्ट, सारे टेस्ट असीं करते हैं। डॉक्टर जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰਿਆਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ जी, जी ਬਰੀਐਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਏਜ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦਾ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲੀਵ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਰੋਅਨ ਬਾਈ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਵ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ, ਸਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਮਕ ਦੀ ਕੁਝ ਥੈਲੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟਮਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਛੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 50 ਕਿਲੋ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੈਪਲ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪਲ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ, ਛੋਟਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਰਿਆਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਰਿਆਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਹਜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਿਆਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੂਰਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੱਖੇਗਾ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲੋ ਫੈਟ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲ ਸੇ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਈਟਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ, ਮੋਟਾਪੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਸੈਰ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ? 2 ਕੁਆਂਟਲ 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਕੂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਾਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਮੇਰਾ 15 ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 5 ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ, ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ? हाँ, मेरा थायराइड लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया और मेरी बैक एक बिल्कुल नहीं हैगी। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? मैंने होर कोई प्रॉब्लम नहीं सी। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? मेरी एज है 46। 46। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 36 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू।